آج کا حوالہ پطرس کے پہلے عام خط میں سے ہے، اس کے چوتھے باب کی 3 آیت۔ ہم ایک آواز ہو کر تلاوت کریں گے۔ جی۔ اس بات سے غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شرافت سے بری خواہشوں، نئے خورائی، ناچرن، نشہ بازی اور مغرور پرستی میں جس طرح ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، بیک ٹو بیسکس۔ اردو زبان میں بنیاد پر واپس آنا، مڑنا اور پھر واپسی کا سفر شروع کرنا۔ یہ آج کا ہمارا مرکزی خیال ہوگا، اور اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم خدا کے کلام کے اس عظیم حصے میں اتریں گے اور چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ پطرس کا پہلا عام خط جو ہے یہ عہد جدید کی، نئے عہد نامے کی 21ویں کتاب ہے۔ اس کتاب کے 5 باب اور اس کی 105 آیات ہیں، اور اس نامے کو کسی اور نے نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح کے اپنے شاگرد مقدس پطرس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ یہ نامہ ان لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے جو مصائب اور پھر آلام کی کٹھالی میں کسی بھی طرح سے گزر رہے تھے۔ یہ نامہ ان کو لکھا گیا ہے جو خداوند کے نام میں ہوتے ہوئے کسی بھی طرح کی تکلیف اور دکھ سہ رہے تھے، اور اس نامے کے ذریعے سے ان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو دکھ تم سہ رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے، اور قادر خدا ان دکھوں میں سے گزار کر تمہیں کامل کرنا چاہتا ہے، میچور بنانا چاہتا ہے، سالم بنانا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اب آئیے ذرا آج کے اپنے اس مرکزی مضمون کی طرف چلیں۔ بنیاد پر واپس آنا، مڑنا اور پھر واپسی کا راستہ لینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا نے جہاں دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، اس کے اپوزٹ کرونا نے خدا کے لوگوں کو بہت اچھا بھی دیا ہے۔ شاید دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ان کے لیے تکلیف، مصیبت اور پریشانی کا باعث ہی بنا، لیکن خدا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بھی بنا ہے، کیونکہ اس وبا، اس تکلیف میں مبتلا ہو کر نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنے رب خداوند کے اور زیادہ قریب چلے گئے، ہم نے اور زیادہ سیکھا ہے اور زندگی کو قریب سے دیکھا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، خدا کے لوگ ہونے کے ناطے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اب تبدیلی کے عمل میں سے گزرنا ہوگا، ہمیں بیسکس پر واپس آنا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہوگا، اور ہمیں خداوند یسوع المسیح کے پاس واپس آنا ہوگا۔ اور میں ان تمام لوگوں کو سلیوٹ کرتا ہوں جو اس تکلیف میں پڑے اور پھر انہوں نے خداوند میں ہوتے ہوئے واپسی کا راستہ لیا،
जो बेसिक्स की तरफ वापस आ गए और जो बेसिक्स की तरफ वापस आने में कोशा हैं, मैं उनके लिए खुदावंद का बड़ा ही शुक्रगुजार हूं। हमें क्यों लौटना है, हमें क्यों मुड़ना है, हमें क्यों वापस आना है? आज की आयत में लिखा है क्योंकि जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। खुदावंद का बंदा यूहन्ना क्या कहता है? वो हम में से एक एक से मुखातिब होकर हम में से एक एक को कहता है कि ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। ख्याल कर, विचार कर, जांच पड़ताल कर, अपने आप को चेक कर कि तू कहां से गिरा है। और अर्नस्ट मॉल कहता है कि तू आजा घर लौट आ, आप बेटे घर लौट आ। मुकद्दस मत्ती की अंजील के 24वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से चंद एक सवालात करने लगे। कहा कि हमें बता कि तेरे आने और दुनिया के खात्मे का निशान क्या है, और जो बातें तूने हमसे अभी कही हैं ये बातें कब होंगी? खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, खबरदार गुमराह ना हो जाना, भटक ना जाना। शागिर्दों ने सवाल किया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खबरदार किया। और मैं खुदा का खादिम होने के नाते 2021 के इख्तिताम पर, और जबकि मैं और आप 2022 में बस दाखिल होने वाले हैं, आपको अलर्ट करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। देखें, अपनी अपनी सोच है। खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद अपना अपना अकीदा है, अपनी अपनी अप्रोच है, अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन मैं अपने खानदान की बात करूं तो हम हमेशा खानदान के लोग इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि अब तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी के हवाले से तमाम निशानियां जो हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। ये हमारी कन्विक्शन है, ये हमारी सोच है। और हम अक्सर अपनी बेटी से जब कनाडा में बात करते हैं, आकाश के साथ जब हम एंजल के साथ जर्मनी में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि अब बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो करीब है। और मैंने जो बेटे और बेटियां 24 की रात को जबलली चर्च में थे, मैंने वहां बताया था, आप गूगल कीजिएगा, सनहेड्रिन जो है, जिसे यहूदी सदर अदालत कहते हैं, जिसका चेयरमैन याकूब भी रहा है। ये यहूदी सदर अदालत उन पासवानों पर, उन रॉयल प्रीस्ट पर मुश्तमिल होती थी जो अपने दौर में आला दर्जा रखते थे, जो लोगों को लीड करते थे, जो हाई किस्म के प्रीस्ट थे। 22 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल कीजिएगा, 22 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक सनहेड्रिन काउंसिल जो है, जो आज भी यरूशलेम में मौजूद है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो तेल जिससे बादशाहों को मसा किया जाता है, अब बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारा मसाया बादशाह की सूरत में अनकरीब आने वाला है और इस तेल से उसे मसा किया जाएगा। और आप जानते हैं कि ये पैटर्न हमें पुराने अहदनामे में बादशाहों को मसा करने के हवाले से वाज़े तौर पर दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि ये और ये निशानात होंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अलर्ट हो जाओ, चौकन्ना और चौकस हो जाओ, ताकि कोई तुम्हें गुमराह ना करे।
اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جبکہ میں خدا کا چھوٹا سا خادم ہونے کے ناطے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. دنیا تیزی کے ساتھ تکلیف دہ عمل میں سے گزرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں محض مصیبتوں کا شروع ہوں گی. یہ کرونا تو مصیبتوں کا شروع ہے بھائی، یہ تو صرف شروع ہے. اس کا عروج کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں. ہم کل اپنے خاندان میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ جب مکاشفہ کی کتاب کی تمام باتیں یوحنا پر ظاہر کی گئی، یوحنا پر کھولی گئی. مکاشفہ کا مطلب ہے منکشف کرنا، ظاہر کرنا. اور جب یہ تمام کی تمام باتیں بھائی ساتھیوں یوحنا پر ظاہر کی گئی تو لکھا ہے وہ خدا کے حضور مردہ سا ہو کر گر پڑا. نوٹ کر لیں بچوں، 2022 اور 23 کے دوران خداوند آپ پر وہ کچھ ظاہر کرے گا جسے شاید دیکھ کر آپ بھی مردہ سے ہو جائیں، جان نہ رہے. اگر یوحنا وہ سارا منظر دیکھ کر مردہ سا ہو کر ہمیں خداوند کے قدموں میں گرا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم تو اس سے کہیں زیادہ کمزور ہیں. اس لیے خداوند کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، خداوند کے ساتھ بنے رہنے کی ضرورت ہے، خداوند میں لپٹے رہنے کی ضرورت ہے. اور میں پیرنٹس جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے خاص طور پر کہوں گا اب اپنے بچوں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اصل تکلیف انہوں نے دیکھ لی ہے. اور اگر یہ اس بڑی تکلیف کے لیے تیار نہ ہوئے تو پھر مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. اب سستی اور لاپرواہی چھوڑ دیں اور اپنے بچوں پر ان کی دینی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ چند ایک باتیں کہوں گا، مہربانی سے نوٹ کر لیں گے. سب سے پہلے تو اپنی بتی کو لائٹن کر لیں گے، یہاں سے ذرا روشن ہو جائے. اب ذرا سوئچ جو ہے اس کو دبا دیں، آن کر لیں، ٹرن آن ہو جائے. کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم کسی مغالطے میں اور ہم کسی فریب میں رہتے ہوئے زندگی بسر کریں. ہمیں اپنی بتی کو آن کرنا ہوگا، جلانا ہوگا، ٹرن آن کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب بائبل کا خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے چاہتا ہے کہ وہ چراغوں کی طرح دکھائی دیں. اور ہمیں یہ امتیازی نشان، ہمیں یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. دنیا تاریکی کی طرف جا رہی ہے بھائی. ہم آتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ مقدس پالوس کا وہ قول پورا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں. بائبل میں یہی لفظ ہے، نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، ڈھیٹ، خود غرض، محبت سے خالی، سنگ دل. اتنا کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اکثر انسان گوشتین دل میں واپس ہی نہیں آتا. سنگین دل میں لوگ ہیں. آج ہم یہاں پر 17 لوگ ہیں. کتنے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا؟ ایکسکیوزز ہیں لوگوں کے، بڑے ایکسکیوزز ہیں. آج کتنے لوگوں نے تو بھائی سلاتیل کو مجھے فون کر کے کہا پیسوں آج دی عبادت ہے بے. کیوں آج دی کیوں نہیں ہوئی؟ آج کی ہو گئے تھکیا تو میں بولتا ہوں، گھنٹوں کے حساب سے پریچ کیا ہے،
سفر بھی کیا ہے، آپ نے تو ریسٹ کیا ہے، میں نے تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی صبح 4 بجے بھی اپنی خدمت کو سر انجام دیا ہے، آپ نے تو 9-10 بجے تک نیند پوری کی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں بھائی، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی لائٹ آن کریں یہاں سے، کیونکہ اب ہمیں تاریکی کے قبضے میں نہیں رہنا، تاریکی سے نکل کر ہمیں نور کے فرزندوں کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، پھر بات بنے گی. دوسری بات، بڑا ضروری ہے کہ اب ہم نامنل قسم کے مسیحی نہ رہیں، یہ نام کے مسیحی سے، بلکہ ہمیں ریئل قسم کے مسیحی بننا ہوگا. پروف جاوید دینا ہوگا کہ ہم واقعی مسیحی ہیں، پروف دینا ہوگا، اپنے ایکشنز کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی مختلف ہیں. ڈفرنس پیدا کریں گے تو وہاں آپ کے لیے ڈفرنس ہوگا، اگر یہاں ڈفرنس پیدا نہیں کریں گے تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، اسی صف میں جہاں کے لوگوں کو کہا جائے گا انہیں اٹھا کر وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ڈفرنس تو پیدا کرنا ہوگا. ٹیسٹ تو یہی ہے نا، ایگزامینیشن ہال تو یہی ہے، اوپر تو کوئی امتحان نہیں ہے آپ کے لیے. اوپر کوئی ہے امتحان؟ مجھے بائبل مقدس میں سے نکال کر بتائیں. اوپر تو کوئی امتحان نہیں ہے. کمرہ امتحان تو یہ ہے، یہیں پر ٹیسٹ پاس کرنا ہے، یہیں سے اوپر جانا ہے اور اوپر جا کر نمبر لینے ہیں. بائبل مقدس میں ظاہر کر دیا گیا ہے، کسی کو 30%، کسی کو 60% اور کسی کو 100% مارکس ملیں گے، لیکن ملیں گے میری اور آپ کی پرفارمنس پر، میری اور آپ کی کارکردگی پر. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خدا خوش ہوتا ہے. جاوید نے بڑی اچھی بات کہی. میں راسو خیمہ میں تھا اور میرا باس کہہ رہا تھا کہ یار کل تو کرسمس ہو گیا ہے تو آج تو ریسٹ ہونا چاہیے. جاوید کہتا ہے، میں نے کہا ریسٹ نہیں ہے، آج سنڈے ہے. یہ سبت کا دن ریسٹ کا دن ضرور ہے، لیکن یہ ساتھ میں عبادت کا دن بھی ہے. تو جاوید بتا رہا تھا کہ میرا باس اتنا خوش ہوا، کہنے لگا آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے گا. اچھا چلیں میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں، راسو خیمہ سے یہاں چھوڑ دیا. اور میں عبادت سے پہلے اس بیٹے کو کہہ رہا تھا، بیٹا خدا ہماری ان چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹس سے خوش ہوتا ہے. بڑیاں خیمہ تو نہیں، چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹس سے خدا خوش ہوتا ہے، اور اس کا اجر آپ کو ملے گا. لکھ لینا آج کی تاریخ میں کہیں ملے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ نامنل قسم کے مسیحی نہیں بننا، پروف کرنا کہ واقعی ہم خدا کے لوگ ہیں، واقعی ہم خدا کے پرستار ہیں، واقعی ہم خداوند کی عبادت اور اس کی پوجا اور اس کی پرستش کرنے والے ہیں. ایک اور بات ہے، ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا. آج آپ جانتے ہیں، گوگل کریں، سوشل میڈیا پر غور کریں تو سوشل میڈیا میں جو فٹنس سینٹرز کے لوگ ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ جتنے فٹنس سینٹرز ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ فٹ ہونا چاہیے. میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے کہتا ہوں، ارے بھائی اس جم میں بھی کوئی ایڈمیشن لے لیں، روحانی طور پر بھی تو آپ کو فٹ ہونا ہے نا. جسمانی طور پر فٹ ہوئے تو کیا ہوئے؟ اگر اس جم میں آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا اور یہاں آپ نے فٹنس ٹیسٹ کو پاس نہیں کیا تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ بڑا ضروری ہے ہم روحانی ٹیسٹ کو بھی پاس کریں، اور جب یہاں آئیں گے خدا کے کلام کو سنیں گے. غور سے سنیے گا، جب یہاں آئیں گے خدا کے کلام کو غور سے سنیں گے تو پھر نازیہ مقدس پالوس کی طرح آپ اپنے آپ کو مکوں سے ماریں گے، مکوں سے اپنے آپ کو ماریں گے تاکہ آپ قابو میں آ جائیں. لیکن اگر ظاہر ہی نہیں ہوگا تو پھر اپنے آپ سے کیسے لڑیں گے؟ اپنے آپ کو کیسے ماریں گے اور اپنے آپ کو کیسے شیپ میں آئیں گے؟
अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। दुनियावी लोगों की तरह नहीं बल्कि रूहानी लोगों की तरह, नूर के फरसंदों की तरह मैंने कहा कि हमें चलना होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, रोमियों का खत ये कहता है, दुनियावी आदमी दुनियावी बातों के ख्याल में रहता है और रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। एक और बात, खुदा के हवाले से जो आपका वीकेस्ट लिंक है, अब उस पर आपको काम करना होगा। आप कहां खुदा के हवाले से वीक हैं, कहां शैतान आसानी के साथ आपको बरगला लेता है और आपको बहला लेता है। आपको उस लिंक को चेक करना होगा और वहां आपको डट के खड़े होकर इब्लीस से कहना होगा, ना और नहीं सोनिया, ना, तू लाख रुकावटें डाल ले, तू लाख रुकावटें खड़ी कर ले, ना, अब नहीं। अब वो वक्त आ गया है शाहनवाज कि हमें इब्लीस को नो कहना होगा। नो बहुत हो चला भी, लेकिन अब सीधी सीधी सी नो है। अब नहीं, अब नहीं। अपने कनेक्शन को हमें चेक करना होगा कि खुदा के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है। मैंने हमेशा ये लफ्ज दोहराया कि हमें चेक करना होगा कि हम बराबर खुदावन के साथ प्लग भी हैं या कि प्लग नहीं हैं। हमें ये देखना होगा कि हम एक्टिव मोड में हैं या कि हम एक्टिव मोड में नहीं हैं। और एक और बात, हमें गवाही के लिए तैयार होना पड़ेगा। वापसी की बात हो रही है, जब बेसिक्स पर वापस आएंगे तो हमें गवाही के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि गवाही ही आपकी पहचान बनेगी। गवाही ही से आपकी पहचान बनेगी कि आप असल में कौन हैं। एक और बात, अपने वक्त को आपको रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। खानदान बड़ा जरूरी है, बीवी बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत जरूरी हैं, लेकिन रब खुदावंद इनसे भी ज्यादा जरूरी है। रीस्केड्यूल करना पड़ेगा अपने माइंड को रीसेट जोशुआ करना होगा कि जरूरी आपके लिए क्या है। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी खुदावंद यीशु मसीह है, ना आपकी वालदा, ना खानदान का कोई और शख्स, ना आपका कारोबार, ना आपकी जॉब, ना कोई और। सबसे पहले आपके लिए आपका खुदा। तो अपने आप को रीस्केड्यूल करें, देखें कि कहां कहां मैं अपने खुदावन को क्वालिटी टाइम दे सकता था, मैंने नहीं दिया। कहां कहां मैं अपना बेहतरीन, अपना बेस्ट अपने खुदावन को दे सकता था, मैंने नहीं दिया। मैं शाहनवाज के लिए, सनी के लिए अभी हमने दुआ की, यासर के लिए, भाई साथियल के लिए, एमस के लिए, शैला बेटी के लिए, मसर के लिए, जावेद के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं। आशर के लिए हम दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, जावेद, खुदा इन छोटी छोटी सी चीजों से खुश होता है। फिर कहूंगा, मेरा तजर्बा यह है, आपका मुख्तलिफ हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने तो ये सीखा है कि खुदा हमारी छोटी छोटी सी हरकतों से खुश होता है। छोटी छोटी सी प्यारी हरकतें, उनसे वो खुश होता है कि हम उसके लिए छोटा छोटा सा क्या करने को तैयार हो जाते हैं। याद रखें, आज की इस आयत की रोशनी में वक्त का तकाजा यही है। निशानात मैंने कहा पूरे हो रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं। लड़ाइयों में शिद्दत आई हुई है, लोग बेबाक हो चुके हैं और बेबाकी के साथ लोग गुनाह कर रहे हैं और कंधे उछाल कर कह रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तेरा जिस्म भी तू जिस्म का की लग रहा है। कैसे बेवकूफ लोग जो ये जुमला दे रहे हैं कि मेरा, अरे भाई ये जिस्म तेरा है तो इसका लगता क्या है? इसके अंदर जो है वो किसकी है?
कि जिस्म तो कुछ भी नहीं है, लोग समझ ही नहीं रहे, अक्ल के इतने अंधे हैं कि इस बात को समझ ही नहीं रहे कि जिस्म तो महज मट्टी है, अंदर जो है वो क्या है? अंदर रूह है, और वो रूह मेरी और आपकी अपनी नहीं है, वो फूंकी गई है, इसीलिए वो रूह ज्यादा मुकद्दम है। और जब आप इस जिस्म में होते हुए गुनाह करते हैं, बेबाकी के साथ गुनाह करते हैं, तो आप अपनी रूह को भी आलूदा करते हैं। हमें देखना होगा, जगह जगह पर काल और भूचाल आ रहे हैं। इस साल में कितने आए हैं? रोड के रक्ष गया सारा कुछ, लोग लोगों को इज़ा दे रहे हैं। सियालकोट का वाकया याद है? बेबाकी के साथ लोग लोगों को इज़ा दे रहे हैं, बीच चौराहों में लोग लोगों को जला रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। झूठे नबी जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, झूठी तालीमात। अगर आप सोशल मीडिया को देखें, मैंने इसीलिए बार बार आपसे कहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर किया करें, लेकिन हर पैगाम को नहीं आपने सुनना, हर खादिम को आपने नहीं सुनना, हर किताब को आपने नहीं पढ़ना, हर गवाही को आपने नहीं सुनना। आपने ये चेक कर लेना है कि क्या आपका ईमान उसके ईमान के साथ मैच भी करता है कि नहीं। मैं आपको बताऊं, खुदा का खादिम होने के नाते मैं हर रोज कम से कम 5 से 6 घंटे नेट पर गुजारता हूं, पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं 90% लोगों के साथ मुत्तफिक नहीं हूं। नहीं हूं मैं मुत्तफिक उनके साथ, उनकी तालीम के साथ मैं मुत्तफिक नहीं हूं। तो बड़ा मोहतात होना होगा। ईस्टर शुरू होता है, क्रिसमस शुरू होता है, मुखालिफे मसीह खड़े हो जाते हैं। क्रिसमस नहीं करना, स्टार नहीं लगाना, क्रिसमस ट्री नहीं लगाना। अरे भाई, आपको क्या तकलीफ दे रहे हैं? इससे मेरे यीशु की शान बढ़ रही है। दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर क्रिसमस ट्री लगता है तो समझ आ जाती है कि क्रिसमस आ गया है, तो इसमें मेरा क्या जाता है? मुझे तो खुश होना चाहिए। हम दुबई मॉल गए और हमने वहां देखा कि पता नहीं कितना बड़ा, वो 3-4 फ्लोर पे उन्होंने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री खड़ा कर दिया हुआ है। मैं अपनी बीवी से कह रहा था, मैंने कहा यार साढ़े मुल्क च मैं एडा बड़ा क्रिसमस ट्री नहीं देखा। अबू धाबी में पिछले 3-4 साल से दुनिया का सबसे कीमती क्रिसमस ट्री लगाया। अरे भाई, मेरा क्या जाता है? मेरे यीशु की शान में इजाफा होता है, मुझे तो सल्यूट करना चाहिए। लेकिन लोग हर बात में ना थियोलॉजी, कोई ना कोई बात निकालने की कोशिश करते हैं। और भाई, सादगी के साथ खुदावंद को कबूल करें, सादगी के साथ इन चीजों को लें, सादगी के साथ क्रिसमस मनाएं, आपको बरकत मिलेगी। मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। आप जरा गौर कीजिएगा, हम जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मोहब्बत अब बिल्कुल नहीं है, ठंडी पड़ चुकी है। मिलना मिलाना। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिसमस पर आपको फोन किया? लोग, मैं जाती बात करने लगा, जो आपको किया करते थे अब नहीं किया, एहसास ही नहीं। अच्छा, वो कार्ड्स हम लेके आते थे, किसी के घर पे जाना है, केक के साथ देकर आना है। मैंने क्रिसमस कार्ड रखना था, छोटे बच्चे कहने लगे कि जी हमने भी रखना है। वो केक काटने से पहले 24 की नाइट को, आप यकीन मानो मैं भावा हो गया। वो पहले वेस्ट जोन के चक्कर, फिर मजान के चक्कर, फिर मैं शारजा सिटी सेंटर चला गया, मैंने कार्ड ही ना लगे। हाँ, तो मैंने मिसेस को कहा, मैंने कहा वो आजकल कार्ड, चूंकि वो प्रिंटिंग वाला तो मामला ही खत्म हो गया, आजकल तो लोग बस व्हाट्सएप पर ना कार्ड भेजते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। तरद्दुद नहीं है। वो केक लेकर जाना, आज कितने लोगों ने व्हाट्सएप पर केक भेज दिया होगा, लो ना तुसी खाओ ते ना असी खाइए। शाबाश है तुम्हारी मोहब्बत, शाबाश है तुम्हारी मोहब्बत।
हाँ, हर बंदे ने आपको ना बस एक तस्वीर भेज के, पादरी विलियम ने भी एक तस्वीर भेज के आपको क्रिसमस विश कर दी है। मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। और हम क्या कह रहे हैं? देखिए पैसा, मसरूफियत बढ़ गई है ना। अरे भाई, मसरूफियत से मोहब्बत कम होती है। आखिरी बात, बादशाही की मुनादी शाहनवाज तकरीबन अब पूरी दुनिया में हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए से मेरा कहना यह है कि बाइबल तकरीबन दुनिया में पहुंच चुकी है। और ये सबसे बड़ी निशानी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के सामने रखी। कहा कि उस वक्त तक खात्मा नहीं होगा जब तक इंजील की मुनादी पूरी दुनिया में नहीं होगी। तो आज तो पूरी दुनिया में, अभी हमने थोड़ी देर बाद ये पैगाम वायरल कर देना है, पता नहीं कहां कहां इसने चले जाना है। निशानियां पूरी हो चुकी हैं, क्या करें? लौट आए बेसिक्स की तरफ, बुनियाद की तरफ वापस आ जाए, लाइफस्टाइल को बदले, सादा मसीही बन जाए, बिल्कुल सादा मसीही, हमारे बुजुर्गों की तरह वो पढ़ने वाले मसीही जिनको दुआ भी पूरे तौर पर करनी नहीं आती थी, लेकिन अपने ईमान में इतने स्ट्रॉन्ग थे वो कि हद नहीं। हम पढ़े लिखे भी हैं, हमने दुनिया की बहुत सी लज्जतें भी देखी हैं, हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सी चीज़ों का तजर्बा भी किया है, लेकिन कहूँगा इन सारी चीज़ों ने हमारे ईमान को कमज़ोर किया है। हम दूसरे मज़हब में रंग चुके हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ना चाहते हुए अडॉप्ट की हुई हैं। अपनी शादियों पर, अपने जनाजों पर गौर कीजिएगा, बेसिक्स पर वापस आ जाएं। फिर से कहूंगा, शायर कह रहा है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करता हूं और इकरार करता हूं खुदावंद कि जब जब हम तेरे कलाम के तराजू में तोले गए हैं, हम बहुत कम निकले हैं। हम पर रहम कर, फजल बख्श के आज रात ही हम वापसी का रास्ता लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।